السلام علیکم ایوری ون، گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ سردیاں آئی نہیں، سردیاں آ چکی ہیں اور آج ٹیمپریچر 9 ہے۔ کافی دن ہوئے، کافی نہیں مطلب 4-5 دن ہو گئے میں مارننگ واک پہ نہیں آ سکی، اور میں نے سوچا کہ نکل کے دیکھنا چاہیے۔ تو آج منڈے ہے، ویک ڈیز سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور میں نے سوچا کہ آج میرا آف ہے تو کیوں نہ ایک اچھا سا راؤنڈ لے لیا جائے واک کر کے۔ اور ونڈی ویدر ہے، آج ہوا چل رہی ہے، بٹ آئی ڈو لاٹس آف پریکاشنس۔ تو ابھی جاتے وقت تو ہوا فیل نہیں ہو رہی، لیکن واپس آتے وقت ضرور ہوا لگے گی، بیکاز ہوا کی ڈائریکشن بتا رہی ہے کہ جس ڈائریکشن میں جا رہی ہوں ہوا بھی اسی ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ تو ابھی تو مجھے ہوا فیل نہیں ہو رہی فیس پہ، بیکاز اس بیک اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، لیکن جب میں واپس آؤں گی تو میرے فیس پہ لگے گی ہوا۔ اور میں نے آج وہ فل جو میں پہنتی ہوں ونٹرس میں پورا کیپ، وہ بھی میں نے نہیں پہنا۔ تو اللہ مالک ہے، انشاءاللہ خیر کرے گا اللہ پاک۔ جب ہمت کر لی ہے باہر نکل کے واک کرنے کی تو ہمت آئی جاتی ہے۔ زندگی کے دن گزر ہی جاتے ہیں، اگر ہم مصروف گزاریں تو زیادہ اچھے سے گزرتے ہیں، فری ہوتے ہیں تو خالی گھر میں ہر کوئی گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اس میں وسوسے اور پتہ نہیں کس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ اس لیے بینگ بزی از بلیسنگ، میں کہتی ہوں ہر دفعہ کہ اگر آپ مصروف ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے آپ کے ساتھ، جس پہ اللہ تعالیٰ کا بے شمار اور لاتعداد شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، میں نے جو ہے ابھی جیسے کچھ چیزیں میں سنتی رہتی ہوں تو کانوں سے گوشے گزار ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ دیکھتی ہوں تو آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہیں چیزیں، تو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ چیزوں کو بہت ڈیپلی سوچتے ہیں تو آپ اس میں اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج جو میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اسائلم فائل کرتے ہیں، جو کہ وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں یا کسی طرح کا بھی ویزا اپلائی کرتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک آنے کے لیے۔ دیکھیں، میں کہتی ہوں دنیا کے کسی حصے میں بھی اگر دیکھا جائے تو پرفیکٹ سچویشن کہیں پہ بھی نہیں ہوتی۔ ہر جگہ پہ پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں، لوگوں کو ایشوز ہوتے ہیں، لیکن کچھ جگہوں پہ اگر لوگوں کو ایشوز آ رہے ہیں اور وہ اس ملک سے نکل کے دوسرے ملک جا رہا ہے تو دو باتیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے۔ ایک یہ کہ آپ کا اسٹیٹس جو ہے نا، مطلب آپ جس ویزے پہ جا رہے ہو وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ میں کراچی میں تھی اور میرے ہسبینڈ کینیڈا میں تھے۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے مشورہ دیا کہ میں ٹرائی کرتا ہوں کہ آپ کا وزٹ ویزا لگ جائے۔ تو وزٹ ویزا پہ جب وائفس یہاں آ جاتی ہیں تو یہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنسی کا پروسیس تھوڑا فاسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ آج سے اس دور کی بات ہے جب لاک ڈاؤن تھا اور کرونا ہوا تھا، پینڈیمک کی سچویشن تھی۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ نو ڈاؤٹ آپ کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ نے میرا دانہ پانی لکھا ہوگا کینیڈا کی سرزمین پہ، میں نے آ جانا ہے، اور ورنہ میں پاکستان میں بھی بہت خوش ہوں اپنے بہن بھائیوں اور دوست احباب کے ساتھ۔ لیکن وہ آپ کو پتہ ہے ہسبینڈ جو ہیں وہ کان سنتے ہیں، انہوں نے میرا وزٹ ویزا اپلائی کر لیا اور وہ میرا ریفیوز ہو گیا، کیونکہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے، جو یہاں کی امیگریشن پروسیجرز ہیں، اس میں ہے کہ اگر وائف یہاں آ جائے گی تو آف کورس وہ واپس تھوڑی جائے گی، وہ تو یہیں سے پرماننٹ ریزیڈنسی اپلائی کرے گی۔ تو ایک پروسیجر جو ہے اس کو پراپر طریقے سے ہونا چاہیے، تو انہوں نے ہمارا فرسٹ جو ہے نا وزٹ ویزا ریفیوز کر دیا۔ خیر میں بہت اپسیٹ ہوئی، کیونکہ ایک امید کے ساتھ اپلائی کیا تھا، بٹ وہ ریفیوز ہو گیا، لیکن میں نے صبر کیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہسبینڈ سے میں نے کہا اٹس اوکے،
कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा मैं दूसरी बार फिर ट्राई करता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप दूसरी बार दोबारा ट्राई नहीं करें, बिकॉज इट्स कम्स इन रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड में आती रहती हैं चीज़ें। एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो गया है, अब आप दोबारा से विज़िट वीज़ा वो करेंगे तो वो मुश्किल हो सकती है आगे मेरे परमानेंट रेजिडेंसी के प्रोसीजर में। तो खैर उसके बाद मुझे कहने लगे आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ जाएं और पढ़ाई कर लें यहाँ पे। मैंने कहा मेरी बात सुने, बहुत पढ़ लिया मैंने और डबल मास्टर्स कर लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे इरादा है इंशाल्लाह कनाडा में डिप्लोमा करने का, लेकिन अभी फ़िलहाल दूसरी चीज़ों से थोड़ा सा माइंड सेट हो तो फिर एक कोर्स तो करना है। लेकिन मैं कनाडा पढ़ने नहीं आ रही, बिकॉज़ पढ़ाई कर ली, इतना पढ़ लिया बस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं जब भी आऊँगी तो एक प्रॉपर स्टेटस पे आऊँगी, ठीक है। तो ये तो मेरे किस्से थे, मेरी कहानियाँ थी। कहने का मकसद ये है कि फिर मैंने इंतज़ार किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू प्रॉपर चैनल पूरा प्रोसीजर चला मेरा 18 मंथ्स का। उसमें डॉक्यूमेंटेशन, इंक्वायरीज़, ADR आते रहे, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो आती रहीं। वो सब करने के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एट लास्ट मेरा वीज़ा आ गया, जिसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे स्पॉन्सर किया था। और यहाँ आके और 3 महीने के बाद मुझे आई गॉट माई परमानेंट रेजिडेंसी। और उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिटीज़नशिप के लिए भी एप्लीकेशन फ़िल हो गई, ठीक है। सिटीज़नशिप के लिए आपको यहाँ पे 1100 डेज़ करने होते हैं कंप्लीट, तो वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए थे, तो हमने अप्लाई कर दिया। कहने की बात यह है कि देखें, इंसान रिस्क लेता है लाइफ में और वो सोचता है कि मैं अभी यहाँ पे सेटल हूँ, फिर यहाँ से मैं उठ के कहीं दूसरे मुल्क चला जाऊँ। मैं एक लेडी है, उनकी एक किस्सा सुन रही थी अभी, जो अपने वाक़यात बयान कर रही थी और बता रही थी कि उनके साथ क्या इश्यूज़ हुए। उन्होंने अज़ाइलम फ़ाइल की, वो अच्छा खासा अच्छी जॉब कर रही थी। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, नो डाउट, आई डू एग्री विद यू, प्रोग्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन देखिए, वैसे ही परदेस आके बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल इन द सेंस कि आपको ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ता है, कुछ सब कुछ आपको ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ता है। और फिर इस सिचुएशन में अगर आपका स्टेटस उस जगह पे क्लियर ना हो, आप जो है वो, आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। मैं नहीं कहती कि 5 उंगलियां बराबर हैं, हर कंसल्टेंट बुरा है, नहीं। कुछ कंसल्टेंट बहुत अच्छी गाइडलाइन देते हैं, कुछ कंसल्टेंट सिर्फ बोलते हैं कि बस इसको यहाँ से इस जगह से उस जगह भेज दो, फिर उसने जाके खुद ही समंदर में फेंक दो, वो खुद ही तैरना सीख जाएगा। लेकिन वो तैरने के लिए, जो जिसे तैराकी आती नहीं, जिसे स्विमिंग आती नहीं, वो उस समंदर में कैसे तैरेगा, उसे तो जान के लाले पड़ जाते हैं। जान के लाले इन द सेंस कि उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है उस नई जगह पे, अगर उसे कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन कंसल्टेंट करते हैं, वो अपनी फ़ी पहले चार्ज कर लेते हैं एडवांस में, फिर कहते हैं पैसे ले लेते हैं और उसके बाद उसको वहाँ भेज देते हैं और टिकट विकट सब हो जाता है। जब वो बंदा वहाँ पहुँचता है तो पता चलता है कि ये तो कोई कंपनी नहीं है जिस कंपनी में मुझे वर्क परमिट इशू किया गया था। फिर वो खुद ही हाथ पाँव मारता है, खुद ही कोशिशें करता है। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये इस तरह के रिस्क लेना लाइफ में कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप जब एक प्रॉपर तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उसके बाद आपको ये फ़िक्र नहीं होती कि मेरा वहाँ पे स्टेटस क्या है और मुझे किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। उस वक्त आप फिर फोकस होके आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और अपनी मेहनत डबल और ट्रिपल कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला सबके लिए बेशुमार आसानियाँ करे, जो लोग दुनिया के जिस हिस्से में मुश्किल में हैं। और पता है, इसी वजह से जो लोग वाकई जेन्युइन, जिनके इश्यूज़ होते हैं, जो लोग वाकई मुश्किल में हैं, जब वो कहीं अज़ाइलम फ़ाइल करते हैं तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ उनको भी फ़ेस करने पड़ते हैं और उनको अज़ाइलम प्रोसीजर में बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है, उनको वहाँ की रेजिडेंसी नहीं मिल पाती। अल्लाह ताला दुनिया के जिस हिस्से में भी रखे, हमें हिफाजत के साथ रखे, खैर के साथ रखे और थ्रू प्रॉपर चैनल और तरीके से जो चीज़ की जाए वो आगे जाके आपके लिए मज़ीद हर्डल्स पैदा नहीं करती। तो
کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح طریقے